یہ اب سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہوگی پی ایم ایل این کی طرف سے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں کسی نے بھی, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, میں نے بہت مؤدبانہ گزارش میں نے پہلے بھی کی تھی, میں آج بھی مؤدبانہ ہی کروں گی, لیکن میں نے کہا تھا کہ اب یہ نہیں چلے گا. میرا دل چاہا میں نے یہ کہہ دیا, میں نے فلانے نے سنا میں نے یہ کہہ دیا. اب جو آپ بات کریں گے اس کا یا تو آپ ثبوت لا کے اس کو ثابت کریں گے, ورنہ پھر آپ کو جو ہے یہ اب عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. میری معزز عدالتوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے صرف ایک شخص جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی سے, کسی فیوریٹ سیاسی پارٹی سے اگر اس کا تعلق ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کچھ بھی کہنے کی اجازت دے دی جائے گی, اس کو کچھ بھی کرنے کی اجازت دے دی جائے گی. اور پھر آپ جو ہے جب آپ سے قانون پوچھتا ہے, جب قانون آپ سے ثبوت مانگتا ہے, پھر آپ سیاسی انتقام کا جھنڈا لے کے باہر نکل آتے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ شاندانہ گلزار صاحبہ اب ایف آئی اے میں پیش ہوں گی اور جا کر جو انہوں نے کہا ہے, جو آڈیو ان کے پاس ہے, وہ برائے مہربانی ذرا آڈیو جو ہے وہ جمع کرا دیں, اور جو اس کے اوپر اس کا فورینزک بھی ہو جائے گا اگر کوئی آڈیو ہے تو, اور جو یقیناً ان کے پاس نہیں ہے. شاندانہ گلزار نے مکمل طور پر لغو اور بے معنی بے سروپا الزام لگایا ہے, اور یہ ڈیفامیشن کے جو لاز ہیں یہ بھی یقیناً میری گزارش ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی یہ جو ہماری اس وقت کی قومی اسمبلی ہے, یہ ہمارے منشور کے اندر بھی شامل تھا, جو مینیفیسٹو ہم نے دیا تھا کہ ڈیفامیشن لاز کو بہت اسٹرکٹ ہونا چاہیے, اس کے اندر ایک ٹائم لائن ہونی چاہیے, ٹائم لائن کے اندر ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا عمران خان اور اس کی پارٹی کو کھلی چھٹی ہے, جس کی مرضی پگڑی اچھاڑ لے, ان کی جس کو دل چاہے اس پہ قتل کا الزام لگا دے. قتل کے الزامات آپ کے اوپر ہیں. ضلع شاہ کے قتل کا بات کرتے ہوئے آپ کو ڈوب مرنا چاہیے شرم سے. اس کارکن کی ایک تو آپ نے خود, آپ کے لوگوں نے اس کو مارا, مارنے کے بعد یاسمین راشد کا کردار یاد نہیں, وہ بندہ بتا چکا ہے جو گاڑی پہ لے کے گیا تھا کہ میں نے تو یاسمین راشد کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ ہم سے ہو گیا ہے. یاسمین راشد بھی اس کو پردہ ڈال کے بیٹھ گئی. پھر جب یاسمین راشد کے بارے میں بات کرے پھر کینسر کارڈ آ جاتا. یہ نہیں ہو سکتا. قانون کے اندر خواتین کو امیونٹی حاصل نہیں ہے, قانون کے اندر کسی مریض کے لیے امیونٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس امیونٹی ہے وہ جو مرضی بول دے, یا اس ملک کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کچھ بھی بولنے کی عادت جو پڑی ہوئی ہے اب نہیں ہوگا. یہ عادت جو آپ کو پڑی ہے اس کی تصحیح اب ہمیں کرانے کا طریقہ آ گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی شاندانہ گلزار صاحبہ یہ آپ کو ثابت بھی کرنا ہے, ورنہ آپ کو قانون کا سامنا کرنا ہے. میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گی, میں نے اس دن بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہی ہوں. ایسا جی بتائیے گا کیا اب جو ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے, چاہے وہ حکومتی جماعت ہو یا پچھلے دوار کی حکومت ہو, اب کی حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, کیا ایسے ریفارمز ہونے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے لیے کہ جو آزادانہ طور پر دیکھیے میں سب سے زیادہ قانون بنایا جا رہا ہے, میں سب سے زیادہ آزادی اظہار رائے کی جو ہے نا وہ میں اس کے اوپر سب سے زیادہ بات کرتی ہوں, میں سب سے زیادہ اس کے لیے اس کی حامی ہوں. لیکن گزارش یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر بھی کہیں پر جو اظہار رائے ہے وہ دوسرے کے پاس بھی اظہار رائے ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, میرے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں. میرے پاس اگر آپ میرے پہ الزام لگا رہی ہیں تو میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اگر میرے پہ غلط الزام لگا تو پھر آپ کو اس کو ثابت کرنا چاہیے, ورنہ آپ کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے. تو اس لیے سوشل میڈیا کے قوانین جو ہیں وہ ہر جگہ پر سوشل میڈیا کو جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کچھ رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کسی کی بھی تصدیق کر دیں, کسی پہ قتل کا الزام لگا دیں, کسی کی آپ کریکٹر اسیسینیشن کر دیں. اور یہ جو ہوتا رہا ہے بہت ہو گیا ہے. اب ہمیں اس کو اس سے آگے بڑھ کر اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. علی نے ایک ووٹ ڈالا تھا تو وہ شو کروایا, کیا حکومت کے لوگ بھی ابھی کچھ تاخیر کا شکار ہوئے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیجئے کہ کیا 200 سے زائد ووٹ جو ہیں صدر زرداری صاحب کو جو ہیں یہاں سے ملیں گے, اور کیا سنی اتحاد کونسل جو ہے جو ان کا بار بار دعویٰ ہے جی کہ ہمیں آزادانہ طریقے سے ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا, وہ کیا اس انتخاب سے بھاگ رہے ہیں؟ وہ ان کو ہمیشہ ہر انتخاب سے بھاگنا ہے جی. ابھی ان کو آزادانہ جو ہے نہیں ڈالا جائے, وہ ووٹ دکھا رہے ہیں لہرا کے ہاؤس کے اندر, وہ سیکریسی اور بیلٹ کی ایسی کی تیسی پھیر رہے ہیں. ابھی ان کو ووٹ ڈالنے کی جو ہے وہ آزادی نہیں ہے, پتہ نہیں آزادی پھر اور کس کو کہیں گے کہ وہ کھڑے ہو کر ماتھوں پہ اسٹیمپیں لگانا شروع کر دیں, اس کو پھر آزادی کہیں گے وہ. تو یہ ان کا کام ہے جی رونا دھونا. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے, مجھے دلی ہمدردی ہے ان کے ساتھ, لیکن ان کے مقدر میں 2018 کے اندر جیک پاٹ لگ گیا تھا غلطی سے کہ وہ سڑکوں سے اٹھا کر ایوان میں بھجوا دیے گئے تھے. تو اب بھی ان کو سڑکوں پر رہنا ہے. ان کو اگر یہ شوق ہے وہ اگر میں نے کہا تھا مؤدبانہ احتجاج کریں گے, ان کا احتجاج سر آنکھوں پر, اور جو ہے وہ اگر باؤنڈری لائن کراس کریں گے تو پھر وہ
ये आपको मैंने दिखा दिया है बाउंड्री लाइन तय करने का। शहजादा गुलजार साहिबा MNA हैं और MNA का मसला असेंबली के फोरम पे नहीं हल होना चाहिए। FIA में जाना ये तो एक अच्छी रिवायत तो नहीं है, इस तरह तो फिर सब कमाल बात। और थानों में जाएंगे। महबूब साहब आप जरा थोड़ा सा कानून पढ़ लिया करें, कभी गुजारिश MNA है वो करें। असेंबली पे MNA के पास उसका मसला है, उसका झूठ बोलना मसला है। आप कह रहे हैं, एक मिनट, अब आप जरा मेरी बात सुन लें। आपको पढ़ा होना चाहिए कि जो भी जुर्म होता है ना उसके ऊपर जो है वो अदालतें और इदारे निर्णय देते हैं, उसके ऊपर पार्लियामेंट करी उनका मसला, उनके तो बहुत सारे मसले हैं, वो कहाँ हल करेंगे हम। हाँ जी, कितने वोट पड़ सकते हैं आसिफ अली जरदारी को, ये बता दें मैडम। सारे मसाइल हैं, लेकिन पिछले सालों भी यही चलता रहा, एक दूसरे लीडर की जो है वो दिफा करते रही तमाम पार्टियां, अब भी यही चलता रहेगा। जब कुछ अवाम के बारे में भी सोचेंगे आप भाई, अगर आपने मीडिया फॉलो कर लिया होता, मेरा ख्याल है मेरी गलती है कि मैं आपको नहीं बता सकी कि मेरी जो चीफ मिनिस्टर है वो सिर्फ 12 से 13 दिनों में कितना काम कर चुकी है। 30 अरब रुपए का जो है वो 64 लाख खानदानों को वो घर बैठ के उनकी दहलीज पर वो उनको जो है रमजान पैकेज भिजवा रही हैं। हर शोबा जिंदगी के अंदर जो है वो हो रही है। मेरा ख्याल है मेरी गलती है, मैं आप तक नहीं इस वाली साइड में करंट आ रहा है जी। आज जरदारी साहब को मुस्लिम लीग नून कर रही है, उनके उम्मीदवार भी मुश्तरका है, तो क्या माजी में उनको 10% पे है ना उनको लाहौर की सड़कों पे घसीटना, उन गलती से आज मुस्लिम लीग नून ने कुछ सीखा है, उस गलती को आज मानते हैं आप? एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये उल्टा कंपैरिजन होता है ना, ये जो आप चले जाते हो ना 90s में, इसके ऊपर मिसाके जमहूरियत हो चुका है। और मिसाके जमहूरियत की पहली क्लॉज क्या थी कि हमने एक दूसरे से माफी मांगी थी कि जो गलत जो है वो चीजें हुई, हम जो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे, हम वो नहीं करेंगे। वो तो है पुरानी बात। अब जहां तक ये बात है, ये हमारी पार्टी के वर्कर है जी शोएब मिर्जा साहब, और ये शोएब की तरफ से ये एप्लीकेशन जो है वो दी गई है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने खुद नहीं दी, उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है पंजाब की आवाम के लिए करने के लिए। हम सब हैं ये करने के लिए। और मैंने सबसे पहले शानदाना को जो है वो ये ट्वीट करके भी कहा था कि आपको ये साबित करना पड़ेगा इनफ इज इनफ, और शुएब की तरफ से ये एप्लीकेशन जो है वो दी गई थी, जिसके ऊपर उनको नोटिस जारी किया पंजाब के अंदर बात की जाए तो 371 के अवान में 355 वोट आज कास्ट होने हैं, उसमें से जो हुकूमत है उसके तमाम वोट कास्ट हो जाएंगे और 44 इलेक्टोरल वोट बनते हैं हुकूमत को जो आज आसिफ जरदारी को देने चाहिए। तो तमाम वोट क्या देंगे? बिल्कुल सब के सब वोट पड़ेंगे जी, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला पंजाब के अंदर एक भी वोट जो है वो ना जाया होगा, ना वो एब्सेंट होगा, और तमाम के तमाम वोट बारी बारी सुन लेंगे। आपने बताया कि 30 अरब रुपए का पैकेज दिया जी जी, लेकिन सोशल मीडिया में कुछ फेक वीडियोस खानदानों की चलाई जा रही है, क्या आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, यानी कि जो इस अच्छे प्रोजेक्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं दोबारा से फिर यही कहना चाहती हूँ कि मेरी फिर से गुजारिश है, शानदाना गुलजार साहब ने कुछ ज्यादा ही बाउंड्री से बाहर निकल के जो है वो खेल दिया था, तो उनको जो फटाफट नोटिस मिल गया। मैं फिर से गुजारिश कर रही हूँ, मैंने ये जब बात की थी आज से कुछ दिन पहले कि जो है वो ये मत कीजिएगा, तो मेरी बात को पीटीआई ने हवा में उड़ा दिया, और मेरी वो हर ट्वीट के ऊपर कह रहे हैं कर दी हमने जो है वो रेड लाइन क्रॉस, अब कर ले जो करना है। मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं सबको फिर से गुजारिश कर रही हूँ कि बराए मेहरबानी कानून के मुताबिक जो है ये गलत प्रोपेगेंडा, झूठे इल्जाम लगाना, फेक वीडियोस बनाना बंद कर दें। लेकिन अगर जो है ये प्रोपेगेंडा सेल बाज ना आया तो फिर जो कानून के तहत किया जा सकता है। क्या कहेंगे आप? सदर जा रहे हैं, बारी बारी कर लें भाई, मैं ऐसे क्या करूँ? साबिक सदर जा रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, साबिक सदर रुखसत हो रहे हैं, उनके मतलब क्या हो चुके हैं रुखसत, वो कल घर से रुखसत हो चुके हैं। इधर से भी एजाज चौधरी, इधर से हाँ जी एक जगह से एजाज चौधरी कर लें। हाँ जी अच्छा अच्छा जी 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 कानून साज जो है वो जेलों में पड़े हुए हैं, इस हवाले से बता दें। नहीं, कानून साज अगर तो कानून की खिदमत करते हुए जेलों में पड़े हैं तो बिल्कुल मैं आपके साथ चलती हूँ, उनको छुड़ा के लाते हैं। और अगर कानून साज जो हैं वो इदारों में बगावत कराने के लिए और वो इस मुल्क के अंदर म्यूटनी कराने के लिए, इस मुल्क के कोर कमांडर हाउस में आग लगाने के बाद बेटे को फखरिया कह हमने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ आग लगा के आ गया, अगर वो इस चक्कर में कानून साज अंदर है तो उनके पास पाकिस्तान के कानून के तहत कोई इम्यूनिटी है। एक मिनट नहीं, ऐसा नहीं है,
मैडम सुन लेना, 3600 रुपया दिया एक ब्रांड ने, जो ब्रांड का पैक के बारे में 4000 में, और दूसरा आप वजीर इत्तला दें, क्या नवाज शरीफ की तस्वीर तय करने से असम्बली की मकबूलियत में इजाफा होगा? देखिए, नवाज शरीफ की मकबूलियत जो है वो तस्वीरों की मोहताज नहीं है भाई। पहली तो बात यह है कि नवाज शरीफ की तस्वीर लगाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम नवाज शरीफ के बगैर कुछ भी नहीं है, और नवाज शरीफ साहब के बगैर ना नून लीग का कोई वजूद है, और ना जो मुस्लिम लीग नून का वोटर हो या पंजाब का वोटर हो जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है, वो ना 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कभी भूल सकता है। तो वो तस्वीरों के मोहताज वो नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। दूसरी बात यह है कि जो इसका पूरा ब्रेक डाउन इंशाल्लाह ताला, ये चूंकि बात कुछ करियाना की साइड से, कुछ साइडों से जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते वो ये बातें करते हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन एक मैं डिटेल्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा से आज उसकी अप्रूवल लेके मैं वो आपके साथ मुकम्मल तौर पर शेयर करूंगी कि उसके अंदर जो वो पैकेज है वो कितने का खरीदा गया, प्लस उसके अंदर कैरियर के चार्जेस, और प्लस जो हम होम डिलीवरी कर रहे हैं उसके डालने के बाद वो चार्जेस क्या बनते हैं। इंशाल्लाह ताला ये एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, जो भी सवाल आप पूछेंगे उसको बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर मैं जारी करूंगा।